న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్ నగరంలో ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో చాయ్ పే చర్చ నిర్వహించారు. అబ్కీ బార్ మోదీ సర్కార్, అబ్కీ బార్ 400 పార్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మిత్రపక్షాల సహకారంతో 400 ఎంపీ స్థానాలు గెలవడం ఖాయమని ఓఎఫ్ బీజేపీ న్యూజెర్సీ తెలంగాణ కమిటీ టీం సంతోష్ రెడ్డి, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, నాగ మహేందర్ తెలిపారు. We recognized a few 17 out of 12 members constituency wise, and one of them is Srikanth is Bongiri constituency, and Santosh ji is Sikandrabad constituency, Mallikarjun ji is Malkajgiri, and Nagamahindra is there. He already back support. हम NRI मोदी का परिवार, हम NRI मोदी का परिवार, हम NRI मोदी का परिवार. अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार. నా పేరు నాగమహేందర్ అండి. నేను న్యూజెర్సీ అమెరికా నుంచి న్యూజెర్సీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ న్యూజెర్సీ వాళ్ళు ఇక్కడ చాయ్ పే చర్చలో మేము పాల్గొన్నాము. సో ఏ విధంగా మనము ఇండియాలో బీజేపీని గెలిపియాలని తర్వాత ఫుల్ మెజార్టీతో 400 పార్ అనే నినాదంతో వెళ్తున్నాము. సో అలాగే భారతదేశంలో ఉన్న భారతీయులందరూ మోడీకి కుటుంబమే అని చెప్పేందుకే కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న భారతీయులందరూ కూడా మోడీ పరివారాన్ని చెప్పే ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, ఆ విధంగా బీజేపీని మనం నెక్స్ట్ ఏ విధంగా తీసుకురావాలి అని చర్చ చేశాము. సో ఈసారి మా వీలైనంత సహకారంతో ఎన్ఆర్ఐలు ఏ రకంగా అయినా కానీ చేసేసి బీజేపీని మన భారతదేశం లోపల మళ్ళీ థర్డ్ టైం విన్ చేద్దామనే ఆశయంతో మేమందరం ముందుకెళ్తున్నాము. అలాగే మీరందరూ కూడా బీజేపీకి ఓటు వేసి బీజేపీని గెలిపించాలని ప్రార్థన. How much you hate him, that much you want to help the Madhavilata. Madhavilata. So you have so much, blood boiling sometimes, right? You blood boils and you should want more. हम लोग यहाँ पर एडिसन में इकट्ठे हुए हैं. हम लोग NRI यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं चाय पे चर्चा के लिए और बीजेपी के परिवार के लिए. और अब का लक्ष्य हमारा है बीजेपी का जो है सीट वो 400 के पार होना चाहिए. हम सब लोग वेरी प्राउडली वी आर मोदी परिवार. वंदे मातरम. जय हिंद. मेरा नाम शरद अग्रवाल है, अमेरिका में रहूँ हूँ और आज बीजेपी में चाय री चर्चा वास्ते में लोग सब इकट्ठा हुए यहाँ पहली बार. और आप सब ने प्रार्थना है कि राजस्थान की सारी सीटां अब की बार अपने मोदी जी ने मिलनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी देश रे वास्ते बहुत काम कर रहा है. और आप अगर सब लोग मिलने सपोर्ट नहीं करा ला तो संभव नहीं वेला. अपन वो नहीं मालने चाल लो है कि सारी सीटां माणीज है. हर सीट मोदी जी रे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है. अपन सब ने साथ मिलने प्रयास करना है. राजस्थान री सीटां तो लावनी है, लेकिन दूसरा प्रांत में भी अपना कोई मारवाड़ी रहे तो अपने निवेदन करो राजस्थानिया ने कि प्लीज़ मोदी जी रे वोट करो, और तो ही आप 400 पार रो लक्ष्य मोदी जी रो ले सका. इस बार 400 पार. नमस्कार, मेरा नाम चरण सिंह है. मैं न्यू जर्सी USA में रहता हूँ, मगर उत्तर प्रदेश से आता हूँ. तो अभी इलेक्शन होने वाला है. हमने यहाँ पर चाय पर चर्चा की है न्यू जर्सी में, और बहुत सारे NRI यहाँ इकट्ठे हुए हैं. हमारा ध्येय है कि मोदी जी इस बार 400 पार जाएं, चूँकि हमें विकसित भारत चाहिए. और हमारे जैसे यूपी में सब लोग सुरक्षित हैं. योगी जी ने सबको सुरक्षा दी है. उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है. हमारा राम मंदिर भी वहाँ बन गया है. इसी तरीके से हम चाहते हैं कि दक्षिण के राज्यों में, तेलंगाना में और राजस्थान में सभी जगह हम बीजेपी को वोट करें. 400 के पास हमारा लक्ष्य है, और हम सब मोदी का परिवार है. हम सब मोदी का परिवार. जय भारत, जय हिंद. थैंक यू. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम. నమస్తే, నా పేరు కృష్ణారెడ్డి. ఈరోజు ఓఎఫ్ బీజేపీ నిర్వహించిన చాయ్ పే చర్చ దానికి చాలామంది NRIలు అటెండ్ అయినారు. అయితే ఈ అప్కమింగ్ ఎలక్షన్లో ఏ విధంగా మనము NRIస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, NRIస్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి మాట్లాడించి మన మోదీజీని థర్డ్ టైము గవర్నమెంట్ తీసుకురావాలి, మరియు 400కు పైన సీట్లు తీసుకురావాలి. అండ్ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎస్పెషలీ మన తెలంగాణలో అట్లీస్ట్ మన టార్గెట్ 12 to 15 సీట్స్ అని, దానికి NRIస్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలనే దాని గురించి చర్చించారు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్లో ఉన్న ఏదైతే NRIలు ఇక్కడ న్యూజెర్సీలోనే కాకుండా ఈ దేశం మొత్తంలో ఉన్న NRIలు కలిసి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలలో
వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసి ఎందుకు మోదీజీ మళ్ళీ థర్డ్ టైం రావాలి, మళ్ళీ 2047లో డెవలప్డ్ కంట్రీ చేయడానికి ఆయనకున్న విజన్ని, ఆయనకున్న ఎఫర్ట్ని మళ్ళా మనం ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడి మనము తెలంగాణలో మరియు దేశం మొత్తం మీద బీజేపీ సర్కార్ను తీసుకురావాలని మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి, నా పేరు విలాస్ జంబ్లా, ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ తెలంగాణ కన్వీనర్ మరియు తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐ గ్లోబల్ కోఆర్డినేటర్. ఈరోజు మేము న్యూజెర్సీలో చాయ్ పే చర్చ కార్యక్రమము నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి గురించి, తర్వాత ఈసారి ఎలక్షన్స్లో అబ్కీ బార్ 400 పార్ అంటే ఈ ఎలక్షన్లో 400 సీట్లు రావాలన్న టార్గెట్ తోటి పనిచేస్తున్నాము. దీనికి అందరూ కృషి ఉంది. దీనికి ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలను కలుపుకుంటూ వెళ్తూ మేమందరి భాగస్వామ్యంతో ఈసారి 400 పైన రావాలని. భారతదేశంలో అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ మోడీ గారు విశ్వగురుగా ఎలా ఎదిగారు, కరోనా టైంలో కోవిడ్ గురించి కానీ ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అమెరికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మోడీ గారి గురించి చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఫారెన్ పాలసీ, మనం అన్ని కంట్రీస్ తోటి డిప్లొమాటిక్గా ఉండి భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఫారెన్ పాలసీ కూడా ఎంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ అంశాలని ఇక్కడ నుంచి మేము కాల్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా, చాయ్ పే చర్చ ద్వారా, కార్ ర్యాలీ, యజ్ఞాలు, ఇలాంటివన్నీ కార్యక్రమాలు. అదేవిధంగా మేము అందరము తెలంగాణకి 17 ఎంపీ సీట్లకు గనక అందరినీ కన్వీనర్లుగా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి నియమించి మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. కాల్ క్యాంపెయిన్స్ మొన్న కిషన్ రెడ్డి గారు స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ బీజేపీ లీడర్ తోటి కాల్ కాన్ఫరెన్స్ జూమ్ ద్వారా జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ అరవింద్ గారు, బండి సంజయ్ గారు, మిగతా అందరూ, భారత్ గారు, అందరూ ఎంపీ సీట్ల వాళ్ళతోటి మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తూ వాళ్ళకి పన్నా ప్రముఖులు ఎవరైతే ఉంటారో తెలంగాణలో బీజేపీ లీడర్స్కి వాళ్ళకి కాల్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా మేము మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ఎన్ఆర్ఐలందరూ ఇక్కడ అమెరికాలో అన్ని స్టేట్స్లలో తెలంగాణ చాప్టర్స్ కన్వీనర్స్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎఫర్ట్స్ తోటి ఇదంతా ఈ భాగస్వామ్యంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము. లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్లో వచ్చినటువంటి 4 ఎంపీ స్థానాలకి బదులుగా ఈసారి 8 నుంచి 12 వరకు మేము అనుకుంటున్నాము. నా పేరు శ్రీకాంత్, నేను న్యూజెర్సీ నుంచి. ప్రతి ఎలక్షన్లో చేసే విధంగానే ఈసారి కూడా మేము చాయ్ పే చర్చ మొదలుపెట్టాము రాబోయే మా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లకి. సో దానికి అనుగుణంగా మా విధి విధానాలను ఏ విధంగా మేము ముందుకెళ్ళాలి ఈ వచ్చే ఎలక్షన్లకు అని మేము ఈరోజు చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చేసిన కొన్ని తప్పులను కూడా ఇప్పుడు మెరుగుపరుచుకొని ఈరోజు కొద్దిగా వేరే విధంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో మేము ముందుకెళ్తున్నాము. ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐలో మేము ఎంత కష్టపడుతున్నామంటే మోడీ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఎక్కడైనా సరే, ఇప్పుడు ఆఫీస్లోనా సరే, ఎక్కడైనా సరే మా గౌరవం పెరిగింది. మేము బాగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాము. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి మాకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. మోడీ ఉన్నన్ని రోజులు మాకు ఎలాంటి కూడా తప్పుడుగా ఉండదు. సో దానికి అనుగుణంగానే అతను తీసుకున్నటువంటి కొన్ని పాలసీలు కూడా మాకు ఫారెన్ పాలసీలు కూడా, అతను చేసేటువంటి పాలసీలు కూడా విశ్వగురు అయ్యే విధంగా ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ ఫారెన్స్ కూడా మాకు బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. దానికి అనుగుణంగానే మేము ఈసారి బీజేపీని గెలిపించాలనే ఉద్దేశంతో మా విధి విధానాలను ఈరోజు ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో చాయ్ పే చర్చ ద్వారా తెలియజేశాము. ఇంకా అన్ని సిటీలలో తెలంగాణ తరపున ఉన్నటువంటి టీం మొత్తము వర్క్ చేసి అన్ని సిటీలలో ఈ చాయ్ పే చర్చలు కానీ, కార్ ర్యాలీ కానీ, ఇంకా కాల్ క్యాంపెయిన్లు కానీ ఏ విధంగా చేయాలనేది మేము చర్చించుకుంటున్నాము. మీరందరూ బీజేపీ సపోర్ట్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మోదీ మోదీ మోదీ